واش نامی ایک مایا. اب وہ آپ انڈے سے استعمال لے لیں, انڈے کی زردی سے لے لیں مایا, سفیدی یا زردی, یا پھر چاروں گوندوں کا پانی. گوند گوند یہ چاروں گوند کیا کہلاتی ہیں؟ نہیں, ایک اور بھی نام ہے اس کا, بہت مشتمل ہے, بہت آپ استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے انہوں نے. ویجیٹیبل گم, ویجیٹیبل گم پڑھتے ہیں آپ بار بار رسپیوں میں لکھا لکھا ویجیٹیبل گم. وہ کیا ہے؟ یہ چاروں گوندیں, ان کو بھگو دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیا جاتا ہے, بلینڈر میں ڈال کے یہ مایا بن جاتا ہے لیکوڈ. اس کو جتنا مرضی پتلا کریں, اب جو بھی چیز اس میں ڈالیں گے فوری طور سے وہ گرپ میں آئے گی, پکڑی جائے گی, اور یہ بہت زیادہ کرکری ہو جاتی ہے. کیا ٹھیک؟ آپ نے کبھی دال کے حلوے کھایا؟ مونگ کی دال کے, ماچھ کی دال کے, بازار سے کھاتے ہیں لے کے آپ, اس میں 15% گوند پڑتی ہے. پتہ ہے حلوے کے اندر منہ میں کرنچی کرنچی آتا ہے, وہ گوند ہے. اس کو بھون کے گھی میں فرائی کر کے نکالا جاتا ہے اور ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اب بھی وہ ہوگا, مجھے نہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بچہ تولد ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو پرانی مائیں, پرانی عورتیں گھروں میں چھوانی بنا کر کھلاتی ہیں, گوند بنا کے کھلاتی ہیں. رات بھی وہ ہے کھلایا جاتا تھا, اور میں چوری کر کے کھا لیا کرتا تھا گھر میں. کمر کس بھی کہتے ہیں, تو ہماری والدہ بنا کے رکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ رکھتی کہاں تھی کہ میں سحری کی رکھی وہ کونے میں جا کر چھپا کے, ٹھیک ہے, تاکہ کیڑی میں نہ چڑھے. پانی کا کنڈا لے کے نا, پانی اس میں پانی رکھا, اس کے اندر وہ برتن رکھا ہوا ہے کہ کیڑی میں نہ جائے. ہم چڑا کے کھا لیا کرتے تھے, بڑا اچھا تھا. تو گوند اس میں مکھانے ہوتے ہیں, پھول مکھانے, چاروں گوندیں اس میں پڑتی ہیں, چاروں مکھانے اس میں پڑتے ہیں, ناریل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لیکوڈ کے شکل میں فوری کھلایا جاتا ہے خواتین کو, کہ مطلب 20 دن یا 22 دن وہ کھلاتی ہیں. یہ بچے اور ناب ہوتی ہیں, تارا یہ چیزیں پڑتی ہیں اس میں. گوند کیونکہ جوڑ ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں, ہڈیاں ڈھیلی ہو چکی ہوتی ہیں, جسم لابر ہو چکا ہوتا ہے, تو گوند پر کھلایا جاتا ہے کہ یہ مضبوطی اس میں آتی ہے. ٹھیک, ہمارے یہاں سردیوں میں جو حلوے بنتے ہیں خوراک کے لیے, کہ سردیوں گرمیوں میں آدمی خوراک زیادہ کھا نہیں سکتا, نہیں کھا سکتا. سردیوں میں پھر خوراک کھاتے ہیں, تو اس میں پھر وہ انڈوں کا حلوہ, دال کا حلوہ, سوجی کے حلوے, سوجی کے پکوان یہ بنتے ہیں. گوندیں استعمال ہو رہی ہیں. پھر ہمارے یہاں ابھی بھی جی ہاں ہاں اب بھی ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں کہ ہم لوگ ہوئے یار اس کو تو جدید نام بیماری کا, قدیم نام یرکان. کیا قدیم نام کوئی انہوں نے کہا دیکھا پیڑیاں ہو گئی, یرکان ہو گیا, اس کو یرکان ہو گیا. اس کو گوند کی طرح پلاؤ, تخم لگا پلاؤ. کیا وہ مٹی کے برتن میں رات کو دھو کے رکھ دیا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, دیسی شکر, اور صبح شکر شربت بنایا, 10 دن یہ کان بھاگ گیا. کس کے بیج ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ
किताब मिलेगी आपको, उसमें पूरी हिस्ट्री तमाम बीजों की, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या नाम है, इसके इंसानी सेहत पे क्या असर हैं। ठीक है, ये मिलेगी, मिलता होगा। और अब लोग खाते नहीं, और जुम्मा मैं नहीं खाऊंगा, ये क्या कहते हैं। उस ज़माने में लोग देते थे कि नहीं ये दें। हमारे अब चोट लग जाती है, भागते हैं डॉक्टर के पास, मेडिकल। उस ज़माने में आए हल्दी चूना या दूध में हल्दी डाल के दे देते, सेहतमंद तो बनाते बंदे। बात ये कि हम अपने माशरे से कट गए, अपने कल्चर से कट गए, दूर हो गए, इसलिए हम बीमारी की तरफ हो गए। सर ये तुक्का लगा प्याज को पौधे पे लगता है, प्याज को के सर इसे इतना फायदेमंद पौधा है कि मेरे लिए वो दोनों डायबिटिक है और उनके पेट की तकलीफ नहीं ठीक होती, और वो किसी ने बताया कि घर पे वो प्याज को लगा दो और उसके पत्ते से निहार को खाते हैं। सर प्याज वो है क्या, ऐसे इतनी अच्छी आपने बता दिया, मैं अब चाह रहा था कि पूरी तशरीह करता। हम बहुत भागते हैं ओरिगानो, ओरिगानो, ओरिगानो क्या है, प्याज। ठीक, हम बहुत भागते हैं। बसल, बसल एक पत्ता है, तुलसी के पत्ते, हमारी अपनी चीज़ है। अब जो मलंगा न्याज वो से निकल रही है, मीठी नीम। हाँ, बात ये है, क्योंकि बात फिर तारीखी हवालों से आ जाती है कि 100 साल हुकूमत हम पर कर गए, मगर उस 100 साल में हमें मसक कर गए, हमारी तारीख से बहुत दूर ले गए। इस तरह तुर्की में अतातुर्क ने बेड़गरक किया उनका कि जो उनकी अपनी ज़ुबान थी तुर्की, उसकी जगह उन्होंने रोमन ले आए वहाँ पर, तो ताकि तारीख से ये लोग नाबलद हो जाए। किससे? तो तारीख जो है वो तुर्की ज़ुबान में है। इसी पे इकबाल ने शेर कहा था कि यार मन तुर्की ना मीदानम, यार मन तुर्की ना मीदानम फ़हमाती, कि उन्होंने तुर्की ज़ुबान को जो असल ज़ुबान थी वो यही है। रस्मुल ख़त क्या है, जो उर्दू है, ठीक है, फारसी से मिलता जुलता रस्मुल ख़त, उसको ख़त्म कर दिया स्कूलों से भी, कॉलेजों से भी, कि नई नस्ल जो आएगी वो अभी अपनी तारीख को पढ़ नहीं पाएगी, कि वो किस में है, तुर्की ज़बान में लिखी हुई है। अब आप रोमन में लिख रहे हैं सब कुछ। जैसे इंडिया में एक सूबे ने 2 सूबे, हिंदुस्तान बनने के फ़ौरन बाद उर्दू को खैरबाद कह दिया और वहाँ पर सन सिंगरत को लगा दिया। ठीक, किसी ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुकाबला ऑक्सफोर्ड से हुआ करता था, इक्वल, दोनों बराबर थे, अलीग है भाई ये बात, समझे। अब जब वहाँ उर्दू को ख़त्म करके उन्होंने संस्कृत को कर दिया तो अलीगढ़ का वजूद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ जो तारीख है पुरानी तो फारसी और अरबी में है, तो उर्दू में है, उससे नाशना हो गए लोग, संस्कृत से चले गए। अब तो अल्लाह खुश रखे इसको, मौलाना नाइक को, जाकिर नाइक को, कि इसने उर्दू चैनल इंडिया से शुरू किया। हाँ, पीस टीवी उर्दू के, जिसमें तारीखी हवाले आ रहे हैं उर्दू में। ठीक है, अल्लाह उसकी कब्र को कुशादा करे कि उसने ये काम बेड़ा उठाया, ये कर रहा है। इसी तारीख के हवालों से, ये खानों के हवाले से इसकी तारीख आती है ना, आपने वो काम किया, लिख लिया, चला गया। अब ये किताब 100 साल या 50 साल या 200 साल तक रहेगी, आगे से कॉपी होती रहेंगी, चलती रहेगी। अब जिस बंदे ने भी ये लिखी, उसने एक रास्ता दिखा दिया कि ये है, इसका नेबल बदल ये है, हमारे पास है, लेके चले, बात की थी। ये काम किसी भी मिक्स करने के लिए हम बैटर बनाते हैं